आज अल्लाह दी कसम मंगो निकल गई ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਚੁੱਪ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, टी टाइम में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ये वो शो नहीं अज ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਵਾਲ ਸਹੀ ਵਾਲ ਸਹੀ ਬਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲਣ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖਿਆਲ ਆਇਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਖਿਲਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂਗਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਅੱਜ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਾਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆ देना पैना। खामोशी को सुनो तो खामोशी के अंदर बहुत शोर होता है फरीद साहब। वाह, लोग कहते हैं क्या बात है, 3 लोग 4 लोग खामोश बैठे हैं। सर नहीं, आप सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में, उजड़ी हुई बस्तियों में आबादियां बोलती। सही गल। निदा फाजली साहब की गजल है। क्या बात। ठीक है जी, हाँ बहुत अच्छी। क्या बात है। मुद्दतें हो गई हैं चुप रहते। नहीं 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 नहीं, निदा फाजली साहब की गजल है, पंकज उदास साहब ने भी गाई है और बहुत से लोगों ने गाई है एक उस्ताद जी। कि हाँ दीवारों दर से उतर के परछाइयां बोलती। दीवारों दर से उतर के परछाइयां बोलती हैं, कोई नहीं बोलता जब तन्हाइयां बोलती। मौसम कहाँ मानता है तहजीब की बंदिशों को। मौसम कहाँ मानता है। जो लोग बहुत नए नए जवान होते हैं, 16, 17, 18 साल, जैसे मैं फसले गुल में जवानी जोबन पे हो रही होती है। तिफल बस्तक। हमारी बच्चियां बच्चे घरों में शराफत के एक लिबादा नहीं, मतलब एक कल्चर है ना, उसमें होते हैं। और जवानी कह रही होती है कि खा जा पूरी दुनिया को, लेकिन शर्मो हया खास तौर पे लड़कियों की, लड़के तो फिर भी बाहर जाके, लेकिन फीमेल्स ये ज़हन में रख लिया। अंदर से तूफान उठ रहे होते हैं लेकिन पर्दा हमारा ठीक है। उस पे सुनो, मौसम कहाँ मानता है तहजीब की बंदिशों को, जिस्मों से बाहर निकल के अंगड़ाइयां बोलती। अरे वाह, जिस्मों से बाहर निकल के अंगड़ाइयां बोलती हैं। और सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में। क्या बात। सुनने की मोहलत में वो जगह जो वीरान हो गई, लाइक आप शाही किला लाहौर खड़े अंदर, जहाँ पे लोग आपको बता रहे हैं यहाँ पे वो घोड़े बांधते थे, यहाँ पे बादशाह बैठता था, लेकिन आज जी सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में, उजड़ी हुई बस्तियों में आबादियां बोलती। कि सुनना चाहो तुसी ते। क्या बात। सर खामोशी में भी एक शोर होता है, चीखो पुकार होती है खामोशी में, अगर आप सुनने वाले हो तो। सही बात। एक सवाल का जवाब आपने नहीं मुझे उस्ताद दिया। जी एक सेकंड मैं गल करनी कह रही थी। उस्ताद जी एक शेर में पढ़ा सी मोहसिन नकवी साहब का, वो जो पत्थर अपने 24 नहीं मोहसिन नकवी साहब शायर। वो जो पत्थर यूं ही रास्ते में पड़े रहते हैं, उनके सीने में भी शाहकार हुआ करते हैं। अच्छा, बरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं। हाँ साहिब राह की पत्थर दीवार। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो मतलब जिनको अब कख भी नहीं समझते, रस्ते च पे ठोकरां खांदे पे, उन्हां दे अंदर भी दिल हुंदे ने, क्या बात। उन्हां दे भी जज्बात हुंदे ने। वो तो आगे समझ लगती है। एक मैं भी शेर दा मतलब पूछना। नहीं फरीद
जमाना ढूंढ के लाया है पत्थरों का अरूज, जमाना ढूंढ के लाया है पत्थरों का अरूज, वगरना नक्श ये होता था आदमी में कभी। हाँ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਪਈ नहीं रहने दो शायरी वाली ਤੂੰ तोड़ ਰਹਿਣ दे। ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਜੋ ਜੇ एक सवाल सी मेरा बस। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। कल धूप के मेले से खरीदे थे खिलौने, जो मोम का पुतला था वो घर तक भी ना पहुंचा। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਨਮਨ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ये ਸਾਹਿਬ ਦਾ बसंत वाले दिन जो गुड्डी डोंदे ना, ਹਾਂ ਹਾਂ गुड्डी डोंदे ते हत्थ ते टेप कर लेनी चाहिए ताकि डोर ना फिरे। हाँ ये तो सीधी गल है। बास दस देगा, बास दस कल धूप के मेले से खरीदे थे खिलौने, जो मोम को पुतला था वो घर तक नहीं पहुंचा। ਘਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ हाँ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੜੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਵੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ अच्छा जी आप सवाल ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਯਾਰ ओ ਸ਼ਾਇਰੀ यार मोम दा पुतला बंदा आप है ना जिन्हें खिलौने खरीदे हाँ। सारा कुछ अपनी ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਚੱਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੋਮ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਲੌਣੇ ਖਰੀਦੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਨ 100 ਬਰਸ ਚੱਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਹ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰ ਆਪ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਈ ਨਾ ਖਿਡੌਣੇ। ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਧੂਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਧੂਪ ਕੇ ਮੇਲੇ ਸੇ कल धूप के मेले से खरीदे थे खिलौने। ਹਾਂ ਧੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਮੋਮ ਆ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਮੋਮ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ यार ਚੱਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। आवाज में दम है छोरे। ਤੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਬੜੇ ਨੁਸਖੇ। उस्ताद जी एक सवाल है वैसे मेरा, मैं अच्छा जी चलो कर लो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ। मैं धूप के मेले से खरीदे थे खिलौने, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੁਝ ਹਮ ਸਫਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਮੇਲੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਧੁੱਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਨਚੋ ਜੜਨ ਦੱਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੋ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੇ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ नहीं, सही ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 25 ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। 25 ਸਵਾਲ। ਹਾਂ, ਇੱਕ- देखो मैं ना उस्ताद जी देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं एक तजर्बा कर रहा हूं, लेकिन और बहुत परेशानी हुई है तो नहीं उथे तक पहुंच पा रहा। मैं बिजली सस्ती करने का एक तजर्बा कर ਅੱਛਾ रहा। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ बिजली सस्ती करने का मैं उस्ताद जी एक तजर्बा किया। मेरे को तारकोल ते खशखास वो खत्म हो गई, ठीक है, ਤਾਰਕੋਲ क्योंकि बिजली का बिल खशखास ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾ। ਖਸ਼ਖਾਸ तारकोल ਤਾਲਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਖਸ਼ਖਾਸ तारकोल ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ। बिजली मैं उस्ताद जी सस्ती करनी चाह रहा हूं। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਖਸ਼ਖਾਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਲੱਸੀ ਪੀਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਈ ਸਰਦਾਈ ਸਰਦਾਈ। ਸਰਦਾਈ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣੀ नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਖਸ਼ਖਾਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਛੋਟਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੀਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਡੈਮ ਇਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਡਾ ਕਿ ਡੈਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਖਸ਼ਖਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਇੰਜਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਬਣੇ ਉਹ ਡੈਮ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ 2 ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਲੋ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬਲਬ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਪਾਪਾ। ਮਧਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ 40000 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਡਬਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, 30 ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਾਂਬਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂਬਾ 7 ਨੋਤੀ ਦੀ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਸਤਾ ਕਰੀ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਗਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਮਕਨਾਤੀਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਲੇਟ ਸਟੀਲ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਮਕਨਾਤੀਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮਕਨਾਤੀਸ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਹੈ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਾਬਾ ਗੱਲੀਆਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕੜ ਨਹੀਂ ਗੱਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਅੱਗੇ ਕਫਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਟ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਜ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਵਾਲ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਲੌਟ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਠਕ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 40,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 30,000 ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਥਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਮਹੀਦ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, क्या तुम्हें याद है? नहीं, क्या नादरीन मेरी गल गौर ना सुनी, तवज्जो मेरे वाल कर लेनी है। बच्चे ठा दिए? हाँ या ना च जवाब देना हो बिल्कुल। कि मैनू इन्होंने क्या कि मैंने 30,000 बिल आ गया, उन्होंने कहा मैंने 40,000। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੋ। ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਪੈਸਾ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕਰੋ ਨਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। मैं कह रहा ਕਿ ਇਹਨੂੰ 30,000 ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 40,000 ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਾਦਰੀਨ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੋਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੋ ਗੁਮਾਨੋ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, दानिश साहब, अब्बास साहब, फैसल साहब और नादरीन साहब, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਿਆਡ ਕਰਤਾ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਜੁਰਮ, ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਲਾਗੂ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਿਓ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਿਓ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜਦਾ, ਕੱਢਦਾ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਦਾ, ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਗਲੀ ਆ, ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ
ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਪਟਰੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ, ਦੀਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੀ ਸਦਰ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਐਸਤਾ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਨਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਦਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮੁਜਰਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਸਤਾਦ। ਕੋਈ ਕਿਆ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਗਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲਾ ਇਲਮੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ 500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਤਲ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਛੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏ? ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਬੀਅਤ ਜਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ 8ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਈਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵਾਂ। ਆਈਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਪੀਯੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਲੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ? ਪਤਾ A to Z ਠਹਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ? ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਔਰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ 2 ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੇੜੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਇਕ ਇੱਕ ਡਾਕੀਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੀਆ ਵਾ। ਉਸ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆ 500 ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੀ? ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, 10,000 ਡਾਕਖਾਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ,
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 9,999 ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾ 500 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਐਨਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਐਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਪੈਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਲਿਆਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਦਈ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਦਈ, ਇੰਜ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਜੀ ਸਲਾਮਾਂ ਅਲੈਕਮ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਸਦਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਦਰ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲਮ ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਂਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਯਾਰ, और फिटे मुंह तेरा ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਤੇਰੀ ਅਜੀਬ ਸੋਚ ਆ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? लख लानत तेरे ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਸਟ ਮਿੰਟ ਆਏ ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਫਰੀਦ ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਭੋਂਡੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਜ਼ੈਨਬ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ੈਨਬਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 99% ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਸਿੱਧੇ ਥਾਣੇ ਚੱਲੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੱਖ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਥਾਣੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਬਈ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਗੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਡਰ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ, ਕੱਢ ਜੋਗੇ ਸਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੁੱਕਰ ਤੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਲੱਗਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛਾਈ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਫਲਾਣੇ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ।
ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਸੋਚ ਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? 100 ਸਾਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਮਰ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, 30,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੀ 30-35,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, 35,000 ਨਾਰਮਲ ਆ, 35 ਤੋਂ 40, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 1-2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ 40,000 ਬਿੱਲ ਆ ਜੇ, 30,000 ਬਿੱਲ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਬ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ? ਧਾਰ ਫੜੇਗਾ, ਚੀਜ਼ ਵੇਚੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਖੋਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਆ, ਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਜੇ ਜੰਗ 'ਚ ਘੋੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਕੀ? ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਾਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? 0-300 ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਰਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਕ ਕਲਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਰਹਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ 0-309 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਯਾਰ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਭ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ? ਚੱਲ ਦੱਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆ। ਇੱਥੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਲੈਣਗੇ, 60 ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਸਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਸਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਸਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਸਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਚੁਕਵਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਫੀਲਡ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਦੁਬਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ 2 ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, 25-30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਉੱਥੇ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਝੂਠਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ 30 35 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਰ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ? ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ। ਖੈਰ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋ ਜਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਦੋਨੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੱਚਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਜੀ ਹੈ ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਬੁਰੇ ਠੁਕਣਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਆਫਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਡਰ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤ? ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਘਟਾਓ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 70% 80%, ਇਹਨੂੰ 30 ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਘੱਟ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 0 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10 15 20 25 30 ਤੱਕ ਲੈ ਆਓ, 70% ਤੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਪੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ 1:30 2 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਵੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਐ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ ਹੀ ਦੁਬਈ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਚਲਾਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆ ਵਧੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ। ਹਾਂਜੀ, 92 ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ 500 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 200 ਰੁਪਈਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, 100 ਰੁਪਈਆ 200 ਰੁਪਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀ ਜਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾ, 100 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕੇਗਾ ਨਾ, 90 ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, 90 ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਇੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਸੋਚਾਂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਸਿਟੀ 41 ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਜਨ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਰੇਂਜ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕੋਈ 50,000 ਲੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ,
15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਬਣਵਾ ਲਾ, ਕੱਲ ਬਣਵਾ ਲਾ, ਪਰਸੋਂ ਬਣਵਾ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਡੇਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਖਬਰ ਫੈਲਣੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 5 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਜੀ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਕਾ ਭਰਾ ਐਸਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਦੇ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਮਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਤਹਫਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਮੇਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਸਰ ਲਵ ਯੂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1000 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ ਗੇੜਾ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾਨਿਸ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰੌਲਾ, ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ 20 ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਜਾਲ ਫੈਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ? ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ, ਬਸ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਸਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੱਕ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਕਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਤਲ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਦਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ, ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਰ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਬਰਾਹਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝते हैं कि इक़्तिदार बड़ी मज़े की चीज़ है, ये तो कांटों की सेज है। तो हसन साहब ने कहा कि जी कांटों की सेज हो तो छोड़ क्यों नहीं देते। मामले ऐसे ने कि एक बंदे का टन्योर 30 साल या 40 साल आ साडे पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के बने नो, वो 30 साल दे विच वो सिस्टम इन्ना बेहतर नहीं कर सके, एक बंदे दे 5 साल मिलते हैं।
ਹੁਣ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ। ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 30-40 ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਗਿਆ ਵਾ ਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਫਕਤ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਿਨਾਂ ਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸੀਐਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੌਸ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਤਦਾਰ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਵੇ, 10 ਸਾਲ ਰਵੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2-3 ਕੇਸ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਨਾ ਦੇ ਸੋਚੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ वो, समझ गए हो बात। मैं कहा सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरिट पे हो। कहते हो जाएगा, हो गया। वाह वाह। पूरे मैं अपना जो एक जिस तरह एक मुलजम हुंदा ना जिहदे ते इल्जाम लगदा कुछ, मैं पूरे अपने वो दिते ने। एक जगह ते मैं ये नहीं कहा कि मैं जी सीएम दा तल्लका लावां, नहीं, एक जगह ते नहीं मैं कहा, क्योंकि मैनूं उन्होंने पहले कहता सी कि बेटा मुहब्बत प्यार अपनी जगह दे, लेकिन इत्थे मैरिट। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। और अगों जिन्ने बंदे उन्होंने मेरे नाल मिलाए, वो सारे इन्ने प्यार वाले, इन्ने, उन्होंने भी यही गल, सर मेरिट फैसला होगा, टेंशन, अगर आपने कुछ नहीं ना किया टेंशन नहीं लेनी आपने। किसी ने भी ये नहीं मैनू कहा कि वो भैन जो मर्जी करो, टेंशन ही कोई नहीं ना। सही गल है, समझ आ रही गल। ते मैनू कितनी खुशी हुई, ए निज़ाम शुरू तो होया ना यार, एक बंदे ने शुरू किया ना, बड़ी गल शुरू होया। ਤੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਜਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਯਾਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬੈਕ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸੀਐਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 6-6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ 6-6 ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਾਲ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੀ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੀ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ 2 ਮਸ਼ਕੂਕ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਲਕਣ ਡਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੂਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ। ਸਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ, ਅੱਛਾ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਇਆ।
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਕਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈਂਬਰ ਚੂੰਬਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੂ ਦਾ ਹੈਲ ਆਰ ਯੂ ਭਾਈ ਯੂ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਫਲਾ ਯੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਆਖਰ ਹੋਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਉਸਦੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੁਝ % ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬਸ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨੋਟ ਆ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੈਜੂਅਲ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਕੱਲ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਕੋ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਸਮਝਣਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਆਪਾਂ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਉਹ 100% ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਹੋਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਹੋਏ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਬਈ। ਜੀ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਗਏ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਕਾਂ ਉੱਡਣ ਓਏ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਤਾਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੰਗੋ ਨਿਕਲ ਐਕਟ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ % ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਵਾਰਾ ਜ਼ੇਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਫਰੀਦ, ਆਪਾਂ ਫੌਜੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਮਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕਾ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ? ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਥ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ 500 ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, FIR ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ FIR। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ FIR ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ
ਫਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਬਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਝਾਇਆ FIR ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਟਰ ਮਾਰਨਾ ਓਕੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਇਹ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੰਜ ਬਸ ਇੰਟਰ ਮਾਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ FIR ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਮਦ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਪਾਗਲਾ ਵੀ ਕੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਸਾਜ ਹੀ 71 ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਹਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਟੋ ਤੇ ਲਾਇਆ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਬੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਹਟ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ ਪੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਈ ਰਕਮ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ 81-71 ਤੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਬਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ 71 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸੀ ਐਪ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹਨੇ 71 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਵਾ ਲਾਂਗਾ 12,000 ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ 12,000 ਇਹਨੇ 81 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 12,000 ਦੇ ਸੀ 11,000 ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਭਾਜਨ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ 8 ਦੇ, ਉਹਨੇ ਉਧਰੋਂ 12 ਲਿਆ, 8 ਦੇ ਕੇ 4, 10 ਦੇ ਕੇ 2, 11 ਦੇ ਕੇ 1000। ਇਹ ਵੀ ਗੇਮ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ 71 ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 71 ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਯਹਾਂ ਜਮਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਭਾਣ ਪਰਚੀ ਆ ਲਓ ਫੜੋ। ਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਹੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਰਨ ਚਿੱਥੀ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਪਿਓਰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਨਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਰਚੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਨੇ ਪਰਚੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਪਰਚੀ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 100 ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰਚੀ, ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ 50, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ 50 ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 50 ਲਿਖਿਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਲੌਜਿਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ 50 ਰੁਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਤੇ 50, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੰਗੀ ਬੈਠਾ, ਮਲੰਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੜਾਈ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਫੜ ਨਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਲੰਗੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇ, ਇਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ 50 ਵਾ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ 100 ਕਿਦੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਸਲਮਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਹੀ ਲੈਣਾ, ਪਰਚੀ ਪੁਰਚੀ ਦੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ। ਤੇ 50 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੜਾਈ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦਮ ਤੇ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅੱਛਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ,
ਕਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਫੜ ਕੇ 2-3 ਧੁੰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਜੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸਾਜੀ ਵੈਸੇ ਇਸ਼ੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ 버ਗਰ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਨੁੱਕਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿੱਕੀ ਪਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਾਬਰ ਗੱਲ ਚੌਂਕ ਵਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਖੱਟਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਂਦੇ ਉਧਰ, ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅੰਡ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੋਕੀ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਆ ਰੌਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ ਰੌਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਇੰਜ ਨਾੜ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੜੀਦਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾੜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਉਹਨੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਰੀਦ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਚੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਆ ਪਰਚੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੈਸ ਐਂਡ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਪਰਚੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾ ਸਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 500 ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। 500 ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕਮਾਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਉਹ ਤੋਂ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਗਲਾਸ ਚ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੰਡਾ ਸਿੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਨ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ 71 ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ 71 ਗਾਸੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਸਜਾਦ 71 ਗਾਸੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲਿਆ ਸਜੋਟੀਆਂ 71 ਗਾਸੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਦੁਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਤੱਕ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾ, ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਵਾ, ਸ਼ੇਰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੱਕ ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖਲੋ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੁਹੱਲੇ ਚੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਪੱਤਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਲੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਭੱਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਦੌੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੱਤਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਉਣ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਣੇ ਲੱਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਾ ਪਾਗਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ 12 ਇੰਚ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਰੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚੋਂ ਬੂਫਰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ 16 ਗੇਜ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਦੋਂ ਐ ਕਰਕੇ ਮੋਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਰਾੜ ਪਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ 1000 ਗੇਜ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੇਜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਵੇਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਭਰ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਸੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਰਮੁਲ ਚੁੱਪ ਤੇ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਮਜ਼ਦਰ ਗੱਲ ਸੀ ਭਾਈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਯਾਰ। ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦਰ ਗੱਲ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਭਾਈ ਦੱਸ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨਸਾ ਨਸਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਚਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ 12 ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ,
ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾ। ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਏ ਉਹ ਲੇਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਓਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਚਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਵੇਖੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ।